सत श्री अकाल जी। सुरखाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत कौर। खबरों के इस बुलेटिन के विच जाणांगे पंजाब ते देश दुनिया दीयां ताज़ा अहम वड्डियां खबरों बारे। सब तो पहला पंजाब दे विच रेलों की स्थिति की है। रेलों दोबारा तो चलणगियां ना जां फिर नहीं चलणगियां, इस नूं लैके स्थिति एक बहुत ही फंबल फूसे वाली बनी हुई है। पर रेलवे का बयान आ गया है कि पंजाब दे विच जदों भी ट्रेनां चलणगियां माल गड्डियां ते रेल गड्डियां इकट्ठियां ही चलाईयां जाणगियां। रेलों के दोबारा तो चलण की स्थिति की चल रही है, कि हाल ही विच नवें बयान आ रहे हैं किसान जथेबंदियां दे ते रेलवे विभाग का इस सब बारे दसांगे। केंद्र अते किसानां च चल रहे रेड़के दे विचकार केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर तो किसान जथेबंदियां नूं दिता है बैठक का सदा। पर इस बार देखना यह होगा कि किसान जथेबंदियां इस बार दोबारा तो केंद्र दे कोल जांदियां ने जां फिर नहीं। दशहरे ते पंजाब भर विच रावण दी थां मोदी दे पुतले साड़न तो बाद इस बार दिवाली दे उत्ते भी किसानां ने कर दिता है वड्डा ऐलान। कालियां झंडियां ला के ते काली दिवाली मनाई जाएगी, इस तरह किया जाएगा केंद्र के खिलाफ विरोध। पंजाब दे विच दिवाली मनाउण नूं लैके जो स्थिति है वो भी पंजाब सरकार दे वल्लों साफ कर दी गई है कि पंजाब दे विच पटाकियां उत्ते बैन नहीं लगेगा, पटाके चलाए जा सकणगे। उधर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले विच केस दर्ज करने का हुक्म दे दिता है। पूरी खबर दसांगे विस्तार दे नाल। 9 नवंबर को करतारपुर साहिब के लांघे की वर्षगांठ आ रही है ते इस मौके भारत पाकिस्तान सरहद के उत्ते दल खालसा वालों एक समागम आयोजित करके करतारपुर साहिब के लांघे नूं मुड़ तो खोलण की केंद्र सरकार नूं लाई जाएगी गुहार। निजी वाहन मालकां वास्ते भी एक जरूरी खबर है। पंजाब सरकार के वालों एक नवा ऐलान किया गया है, इस बारे भी दसांगे। अमरीका विच जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने उत्ते अमरीका के सिख भाईचारे ने मनाई खुशी। ट्रंप की हार उत्ते पाए गए भंगड़े। हुण जाणदे हां खबरां विस्तार दे नाल। पंजाब दे विच किसानी संघर्ष लगातार जारी है। अजिहे विच पंजाब विच रेलां दी आवाजाही पूर्ण तौर उत्ते बंद है। केंद्र सरकार दे वल्लों रेलां नहीं चलाईयां गईयां ते रेलां चलणगियां जां फिर नहीं चलणगियां, इस नूं लैके पंजाब दे विच स्थिति भी काफ़ी दुचिती बनी हुई है। भारतीय रेलवे बोर्ड ने यह कह दिता है कि पंजाब विच जिन्ना चिर सारे रेलवे स्टेशन पूर्ण तौर उत्ते खाली नहीं किए जाते उन्नी देर तक गड्डियां नहीं चलाईयां जाणगियां। एक कोरी ना कर दी है भारतीय रेलवे ने। इस तो यह स्पष्ट हो जाता है जो रेलवे का बयान आया है कि पंजाब विच माल गड्डियां अते मुसाफर गड्डियां दोवें इकट्ठियां ही चलाईयां जाणगियां, क्योंकि रेलवे ने यह बयान दिता है कि उन्होंने कोई ये नहीं दस सकता, गाइड नहीं कर सकता कि किहड़ी गड्डी किहड़े ट्रैक उत्ते चलाउणी है जां नहीं। इस दे नाल ही दस दिए कि किसानां दे वल्लों हजे भी उही उन्हां दा बयान है कि सिर्फ माल गड्डियां ही चलाईयां जाणगियां, यात्रू गड्डियां वास्ते कोई इजाजत नहीं है। ट्रैक खाली यात्रू गड्डी वास्ते नहीं कीते गए। इस दौरान किसान धरने चुके जाण तो बाद कोला आउण दी आस लाई बैठे थर्मल प्लांटां दियां मैनेजमेंटां दियां आसां उपर भी पानी फिर गया है। रेलवे की अड़ी कारण कोले दियां भरियां गड्डियां जिथे खड़ियां ने उत्थों वो पंजाब दे वाले रवाना ही नहीं कीतियां गईयां, अजे भी उत्थे ही खड़ियां ने। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट कर दिता है कि पंजाब विच उदों तक गड्डी नहीं चलाई जाएगी जदों तक सारे रेलवे स्टेशन के कंपलैक्सां तो ये धरने हट नहीं जाते, कि कंपलैक्सां दे विचों भी किसान बाहर नहीं आ जाते। इत्थे कंपलैक्स का मतलब है कि जो रेलवे स्टेशन का आला दुआला उतों का एरिया है वो पूर्ण तौर पर खाली करना पवेगा। सारे का सारा स्टेशन है उतों धरना चकना पवेगा। रेलवे ने कहा है कि पंजाब सरकार तो कह रही है कि रेलवे ट्रैक माल गड्डियां वास्ते खुले हैं पर यात्री रेलों वास्ते नहीं। पर भारतीय रेलवे का इस तरह का ऑपरेशन संभव नहीं है, क्योंकि भारतीय रेलवे नूं कोई एक गाइड नहीं कर सकता कि किहड़े ट्रैक उत्ते किहड़ी रेल चलाउणी है ते किहड़ी नहीं चलाउणी। अजिहा दस्सिया जा रहा है कि सूबे विच 22 स्टेशन कंपलैक्सां विच इस वेले भी किसान धरने उत्ते बैठे ने, पर इसका मतलब यह है कि वह पटड़ियां उत्ते नहीं बैठे। पटड़ियां दे उत्तों उन्होंने अपना धरना चुक के शिफ्ट कर लिया है। रेलवे लाइनां तो वो परे हट के मैदान ते खुलियां थावां दे उपर बैठ गए ने। पर उधर रेलवे भी इस गल उत्ते अड़ गया है कि जदों तक पूर्ण तौर उत्ते रेलवे स्टेशन साफ नहीं हो जाते, किसान धरनियां तो नहीं उठ जाते, उदों तक रेलां नहीं चलाईयां जाणगियां। किसान जथेबंदियां ने पहला ही ऐलान कर दिता सी कि वो 21 नवंबर तक माल गड्डियां चलाउण की इजाजत दे रहे हैं, पर केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय के सख्त रुख तो
ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਪਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਫਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਵਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਆਏ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਧਰਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਧਰਨਾ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ 30ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 65 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਗ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ
ਸਕੂਟਰੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਧੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੂਟਰੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ 80% ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ। ਉਧਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਲੀ, ਗੁਰਪੁਰਬ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। NGT ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਿਕਾਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਟਕ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਸਾੜਨ ਉੱਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਸਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ NOC ਲੈਣ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਹਨ ਚਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਫੀਸ ਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਆਦਿ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ NOC ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੀ NOC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੂਲ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰ ਮੂਲ RTA SDM ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਉੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 19 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ
ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਲਾਂਘਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਨੂੰਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 9 ਨਵੰਬਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ 46ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ 272 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਔਨ ਰਿਲੀਜਨ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਰ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।